بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ وزیر اعظم کا آئی جی حیدرآباد کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد کے خلاف مالی اور اخلاقی کرپشن، اختیارات کا غلط استعمال اور مشکوک سرگرمیوں پر کارروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے سیکریٹری محمد اعظم خان کی جانب سے 5 مئی کو سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کو دی گئی رپورٹ کے مطابق جمیل احمد مبینہ طور پر تمام 15 اضلاع سے 15 لاکھ سے 20 لاکھ روپے ماہانہ وصول کر رہے ہیں اور ایک اور بھی تھا فرشتہ قتل کیس۔ وزیر اعظم کے حکم پر پولیس افسران گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ڈان ڈاٹ کام کو دستیاب خط کے نقل میں کہا گیا کہ آئی جی اپنے ماتحت افسران کو تبادلوں پر بھی حصہ لیتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ اس کے علاوہ اے آئی جی نے مبینہ طور پر سرکٹ ہاؤس حیدرآباد میں 3 کمروں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کے 2 بیٹے اپنے والد کے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکٹ ہاؤس میں فائرنگ کی پریکٹس کرتے ہیں جو کنچان آباد علاقے میں واقع ہے۔ وزیر اعظم نے پولیس افسر کے کرپشن کی مثال دیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کہا کہ ان کے خلاف سول سرونٹس رولز 2020 کے دفعہ 18(2) کے تحت باقاعدہ کارروائی کی جائے، اور اے آئی جی نے اس حوالے سے اپنے رد عمل دینے کے لیے دستیاب نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو غلط اختیار کا استعمال کیا اس پہ بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ اے آئی جی رواں برس اس وقت نمایاں ہوئے تھے جب صوبے کی پولیس کے اعلیٰ افسرز نے کرائم کنٹرول سیل کی تشکیل کے حوالے سے احکامات کو توڑا تھا اور مشکوک عہدیداروں کو تعینات کر دیا تھا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس آئی جی پی مشتاق ماہر نے اپریل میں ریجنل کرائم کنٹرول سیل کے قیام سے متعلق جمیل احمد کے احکامات منسوخ کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیل کو قواعد اور جاری کیے گئے احکامات کے برعکس بدنیتی سے بنایا گیا تھا۔ ڈان کو حیدرآباد اور کراچی پولیس سے حاصل معلومات میں انکشاف ہوا تھا کہ اے آئی جی کے دفتر سے منسلک چند افراد کا پس منظر مشکوک ہے۔ وہ یا تو ریٹائرڈ انہوں نے کہا تھا کہ سیل کے قواعد اور جاری کیے گئے احکامات کے برعکس بدنیتی سے بنایا گیا تھا۔ پولیس سے معلومات حاصل میں انکشاف ہوا تھا کہ اے آئی جی کے دفتر سے منسلک چند افراد کا پس منظر مشکوک ہے۔ وہ یا تو ریٹائرڈ افسر ہیں یا سروس سے نکالے گئے ہیں۔ طالبہ لاپتہ کیس میں بھی آئی جی کا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم عمران کو گمراہ کرنے کی کوشش پر ڈی آئی جی لاہور برطرف کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ یہ تمام افراد ماوا، سپاری، سگریٹ، بھارتی گٹکا کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں جو بھارت سے براستہ ایران سے بلوچستان کے راستے سندھ پہنچتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ریجن میں اپنے کام کو لائن کہتے ہیں تاکہ کراچی اور حیدرآباد میں تاجروں تک اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اپریل میں اے آئی جی کے بیٹوں نے سرکٹ ہاؤس کے ملازمین سے بدسلوکی کی تھی اور انہیں سبق سکھانے کے لیے درختوں سے باندھا تھا۔ صوبائی ورکرز اینڈ سروسز یونین کے جنرل سیکریٹری سجن خاشقلی نے کہا تھا کہ اے آئی جی کے بیٹوں نے انتہائی ظالمانہ اور متکبرانہ انداز میں اسٹاف کو ہر وقت بدسلوکی کا نشانہ بناتے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ پولیس اہلکاروں کو بھی نہیں بخشتے۔ انتظامیہ کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ اے آئی جی گزشتہ برس 28 اگست سے سرکٹ ہاؤس میں مقیم ہیں جو وزیر اعلیٰ سندھ سے متعلق ہے، لیکن انہوں نے کرائے کے طور پر ادائیگی نہیں کی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خبر سے بھی آگاہ کریں گے کہ قومی توانائی پالیسی 2021 کی منظوری دیتے گی۔ حماد اظہر کی جانب سے یہ بیان آیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے
कौमी तवानाई पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी वक़ार मसूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, जहाँ मुतफ़क़े तौर पर कौमी तवानाई पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। शरह नमू हकीकी है, बहरानों और ख़सारों पर नहीं खड़ी। हम्माद अज़हर ने यह भी कहा कि माजी में हमने देखा कि माजी में तवानाई के शोबे में सलाहियत में तोसी की गई, वो किसी मंतक और किसी मंसूबे के बगैर की गई, और ये नहीं देखा गया कि हमारी बिजली किस ईंधन के बुनियाद पर है। उनका कहना था कि बिजली का अक्सर इंतज़ाम दरामदी ईंधन पर किया गया और इसकी लॉजिस्टिक्स जो है कोरोना जैसे हालात में टैरिफ में मुश्किलात खड़ी कर देती है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ना ये देखा गया कि किस साल कितनी खपत होगी और सारे मंसूबे एक साथ मिला दिए गए, और ये भी नहीं देखा गया कि ये मंसूबे कहाँ लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अब इस पॉलिसी के तहत सारे सूबों के साथ मिलकर तमाम असूल जो वज़ा किए गए हैं कि शफाफ तरीके से कम कीमत की बुनियाद पर खुलेआम टेंडर के ज़रिए मंसूबे मंजूर या मुस्तरद किए कर दिए जाएंगे और ये पावर मंसूबे में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के अंदर काबिल तजदीद तवानाई ख़ुसूसी अहदाफ मौजूद हैं। इसमें हाइड्रन मंसूबे, तवील मुद्दती मंसूबे भी शामिल होंगे, क्योंकि माजी में हमने एक कमी देखी कि तवील मुद्दती मामलात नहीं देखे गए। हम्माद अज़हर का कहना था कि माजी में देखा गया कि अगले साल बिजली चाहिए जिस मर्ज़ी कीमत और जिस मर्ज़ी ईंधन पर बिजली हो, लेकिन अब ये 10 की पॉलिसी है तो इसमें हमने मकामी ईंधन बनाने की वह पॉलिसी वज़ा की है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर शफाफियत का किरदार भी है। अब ऐसे नहीं कि कोई आएगा और अब कोड और कोई ऐसे आएगा और आपको डॉलर इंडेक्स जो रिटर्न्स की बुनियाद पर टैरिफ हाथ में पकड़ा देगा। G2G इंतज़ामात ज़मानत जैसे पहलू नहीं होंगे। इनका कहना था कि अब आज़ाद मुसाबकती प्रोसेस के ज़रिए निजी सरमायाकारों को मौका दिया जाएगा। इसी तरह G2G के लिए अलहदा सेक्शन रखा गया है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि पॉलिसी के एक और जो है पॉलिसी के नीचे में 10 से 12 ज़ैली पॉलिसियाँ बनेंगी और वो एक कौमी बिजली मंसूबे का हिस्सा बन जाएंगी, और इस मंसूबे को एक कंप्यूटर मॉडल के ज़रिए बनाया जाएगा जब मुश्तरका मफादात कौंसिल इसकी मंजूरी देगी। इनका कहना था कि इस पॉलिसी पर 2005 हुकूमत की ख्वाहिशात थीं लेकिन नहीं लाई गई। इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आज तारीखी मौका है कि हमें एक कौमी बिजली पॉलिसी बनाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके असरात दर हकीकत 5 या 10 साल बाद नज़र आएंगे, जब हमारी आने वाली नस्ल को सस्ती माहौल दोस्त बिजली मिलेगी। हम्माद अज़हर ने कहा कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला बिजली की पैदावार नहीं है बल्कि माली मसला बन चुका है। हमने महंगे ईंधन पर महंगे माहदे किए तो अब उन पर बिजली घरों को 800 अरब या 1500 अरब सालाना देने में दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि दूसरा बड़ा मसला ट्रांसमिशन का है कि आप बिजली घर जितने मर्जी बनाएं लेकिन आपको 24,000 मेगावाट की तरसील की सलाहियत मौजूद है। अलबत्ता पिछले 2 साल में तरसील 4,000 ज़्यादा कर दी गई, जो 20,000 थी अब 24,000 हो गई है। इनका कहना था कि अभी इसमें मज़ीद 10,000 मेगावाट तलब मौजूद है और इस साल हमने रिकॉर्ड फ़ंड रखे हैं जो तरसील में दिए जाएंगे, जो पिछले 3 साल के मजमूई फ़ंड से ज़्यादा हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि तवानाई के शोबे की मुश्किल तो बहुत बड़ी है। एक तरफ गर्दिशी कर्ज़े हैं, एक तरफ तरसील का फरसुदा निज़ाम है, लेकिन जहां हम रोज़ाना की बुनियाद पर इन मसाइल पर काबू पा रहे हैं, वहीं मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी के तहत बिजली की पैदावार, तरसील और टैरिफ को ठीक सिमत में ले चलेंगे। हम्माद अज़हर ने कहा कि इस पॉलिसी में मौजूद इस पॉलिसी में जो असूल तय हो गए हैं, इन असूलों की बुनियाद पर इस जामिया मनसूबा बनाया जाएगा जो इससे भी ज़्यादा एक जामिया दस्तावेज़ होगी जिसके अंदर ज़्यादा तफसीलात होंगी। तो नाज़रीन, इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।